चलो जी ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 350 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 350 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 351 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखो अंदर स्पैलिंग मिस्टेक है, इस करके इहदा ऑप्शन क्या आएगा सी उत्तरांचल नाम की कोई नहीं है, उत्तरांचल है। ठीक है जी, उत्तरांचल नाम की कोई भी अपनी स्टेट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एस्टीमेट द नैशनल इनकम ऑफ इंडिया। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ CSO। ਠੀਕ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CS ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਬਿਕੇਮ ਦਾ 182nd member of the UN in 1993 belongs to which one of the following continents। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਰੀਟਰੀਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 182ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 1993 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਸਮਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸਮਾਰਾ। तो ये मशहूर किस वास्ते? इंपीरियल पैलेस है इत्थे, एक इंपीरियल पैलेस इत्थे है। तो इहदे जिहड़ा इथोपिया, सूडान, ये सारे दे नेबरिंग कंट्रीज़ ने। ये है कित्थे? अफ्रीका कॉन्टीनेंट च है। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है फायर टैंपल इज़ द प्लेस ऑफ वर्कशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जिहड़ा अग द फायर टैंपल अग दा मंदिर, ठीक है, वो किहड़े मतलब किहड़े रिलीजन की, किहड़े धर्म लई कित्थे उहदी, मतलब उत्थे किहदी पूजा चलदी, किहड़े धर्म की उत्थे पूजा हुंदी है? ठीक है जी। तो देखो जोरास्टर एक मतलब महान प्रॉफिट होए ने जिन्हां दे उत्ते फायर टैंपल बनिया। ये एक ईरान नाल रिलेटेड एक प्रॉफिट ने। प्रॉफिट मतलब जिमें मुहम्मद साहब एक प्रॉफिट होए ने, उवें जोरास्टर सी। तो उन्हां ते बने, दा आंसर क्या आएगा? जोरास्टिज्म। क्या आएगा? जोरास्ट्रिनिज्म। ठीक है जी। फायर टैंपल किंदे उत्ते बेस्ड है? जोरास्ट्रिनिज्म। ये एक प्रॉफिट होए ने। ठीक है, प्रॉफिट जिवें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होए ने, उस तरह ये भी एक प्रॉफिट रहे ने। ठीक है जी, ये कित्थों दे सी? ईरान दे सी। ठीक है जी। अगला, संतोष ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जी संतोष ट्रॉफी है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल नाल रिलेटेड है। किहदे नाल रिलेटेड है? फुटबॉल नाल। ਇਹਦੇ 'ਚ टोटल किन्नियां टीमां पार्टिसिपेट करदियां ने? 31 टीमां। किन्नियां? 31। ठीक है जी। अगला सवाल, नामधारी मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड कूका मूवमेंट वॉज स्टार्टिड बाय हुम। नामधारी मूवमेंट जिन्होंने आप कूका मूवमेंट के नाम नाल भी जानते हैं, ये कदों स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई सी 1 अप्रैल 1857 ਵਿੱਚ। ਤੇ स्टार्ट किन्ने की? स्टार्ट की सी भाई राम सिंह जी ने। भाई राम सिंह जी ने स्टार्ट की 1 अप्रैल 1857 ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ भाई दया सिंह जी सी, उन्होंने एक्चुअली रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट की सी। उनका नाम ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ मूवमेंट है, वो एक पहला रिलीजियस मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 1925 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ, ਕਾਲੇਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। यमुना नगर जिला हरियाणा 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਲਿਓਪਾਰਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਰੈੱਡ ਜੰਗਲ ਫਾਊਲ, ਬਰਡ ਵਾਚਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ 53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगला, फैथोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फैथोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस लिए वरत्या जाता है? देखो फैथोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा वरत्या जाता है किसी भी नदी, ओशन की
ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾਰ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੋਨਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਦੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਮੈਰੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਦੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਪੀਕ ਲੋਕੇਟਿਡ। ਦੇਖੋ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਪੀਕ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, K2 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ, ਜਾਂ ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ K2, ਕਿਉਂਕਿ K2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਰੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ PO ਕੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ K2 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਰਬੜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਰਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਭਗ 651,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 651,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 2019 'ਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। 2019 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਬੜ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਨਥਪਾ ਝਾਕਰੀ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਡੈਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ? ਨਥਪਾ। ਨਥਪਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥਪਾ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਿਆ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਬੋਲੋ? ਸੱਤਿਆ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਥਪਾ ਝਾਕਰੀ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ 'ਤੇ? ਸਤਲੁਜ। ਸਤਲੁਜ ਮਤਲਬ ਸੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੱਤਿਆ, ਨਾਥਪਾ, ਸੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਤੋਂ ਨਾਥਪਾ ਝਾਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, the first international airport in India built under public private partnership model is situated in which of the following cities। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਚੀਨ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਕੋਚੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਚੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਅਕਰੋਸ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਉਹ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇਪਾਲ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਕਿਮ, ਇੱਧਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੂਟਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਭੂਟਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟੱਪਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਭੂਟਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਟੱਚਿਸ ਦ ਬੋਰਡਰ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
उत्तर प्रदेश ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ उत्तराखंड, ठीक है जी। उत्तराखंड एक साइड पैंदा हरियाणा, थोड़ा साइड पैंदा राजस्थान, थल्ले पैंदा मध्य प्रदेश, फिर जी सजी साइड इधर पैंदा छत्तीसगढ़, तो उपर पैंदा बिहार। तो चैक करो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटां इनू टच करदियां ने। उत्तर प्रदेश नूं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो थोड़ा जिहा छत्तीसगढ़ भी टच करता है, तो झारखंड भी टच करता है। तो आंदा आंसर की होएगा, अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश नूं कितनियां स्टेट टच करदियां ने, तो टोटल गिनिया उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तो बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटां ने जिहड़ियां इनू टच करदियां ने, तो इस साइड तो नेपाल भी टच करता है। ठीक है जी, समझ आ गया जी। अगला, ऑन विच डे डज द ऑटमनल एपीनॉक्स अकर्स। हुण ऑटोनमल एपीनॉक्स है कि पहला आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप इहदे बारे गल कर सकते हैं कि ऑटोनमल एपीनॉक्स किनू कहा जाता है। देखो एक टाइम यह जाता, आप कहते ना साल च सब नाल वड्डा दिन किहड़ा है, साल का सब नाल छोटा दिन किहड़ा है। एवें एक साल च 2 बारी यह दिन आता है जो साल च दिन ते रात बराबर हो जाते हैं, उन्होंने कहते हैं ऑटोनमल एपीनॉक्स। एक कितों होंदा है, एक तो होंदा है मार्च से, एक होंदा सितंबर से। तो इत्थे ऑप्शन च आपको दिता सितंबर, 23 सितंबर नूं अपना दिन ते रात दोवां दी लेंथ बराबर होंदी, जिन्नी देर दिन रहिंदा उन्नी देर ही रात रहिंदी। जिवें सर्दियां 'च दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियां 'च दिन वड्डे हो जाते हैं, पर 23 सितंबर इहो जिहा दिन है जिस दिन ते रात बराबर रहिंदे ने, उन्होंने कहते हैं ऑटोनमल एपीनॉक्स। ठीक है जी। अगला है, ओजोन इज़ सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर। ओजोन किहड़ी लेयर से पाई जाती है? ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं कितनी बारी पूछा जा चुका है। जिहड़े ओजोन लेयर है वो स्ट्रैटोस्फेयर से पाई जाती है। कितने पाई जाती है जी? स्ट्रैटोस्फेयर से पाई जाती है। ठीक है जी। तो एक गल होर दसदा, जिहड़ा ये सवाल है ना कि उत्तर प्रदेश सब ज़्यादा किनू टच करते हैं, उत्तर प्रदेश नूं, तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है किन्नियां स्टेटां टच करदियां, तो आंसर आएगा 8 स्टेटां टच करदियां तो एक यूनियन टैरेटरी भी, दिल्ली भी इनू टच करदी है। ठीक है जी, 8 स्टेटां तो एक यूनियन टैरेटरी। ठीक है जी, टोटल 9 टच करदियां। अगला, द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनस। जिहड़ी इंडिया दे विच सब नाल पुराने पत्थर कित्थे पाए जाते हैं? इंडिया विच सब नाल पुराने पत्थर धरवार करनाटका च पाए जाते हैं। कित्थे पाए जाते हैं? धरवार करनाटका च। ठीक है जी। इन्हां दा नाम धरवार क्यों पिया? क्योंकि धरवार दे रीजन के लोगों ने इन्हूं लभ्या सी, पर वैसे ये अरावली हिल्स, तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय, दिल्ली तो कुछ हिमालय के रीजन से भी पाए जाते हैं। ठीक है जी। पर सब नाल पहला कित्थे पाया सी? करनाटका ते धरवार रीजन के उत्थों के लोगों ने पाया सी। ठीक है जी। These days, a term KYC is commonly used for opening a new bank account or starting a mobile service. What does the term KYC stand for? देखो KYC का मतलब है Know Your Customers। की मतलब है Know Your Customers। तो सब ना पहला ये 2001 च US च आई सी, तो 2002 च इंडिया ने RBI ने स्टार्ट की सी। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आस्क करते पहली बार किदों टर्म इंट्रोड्यूस हुई, तो आंसर पहला देखो, आंसर है नो योर कस्टमर, सॉरी आंसर है नो योर कस्टमर। तो सब ने पहली बार किने की 2001 च US ने स्टार्ट किया KYC करना, तो उस तो बाद हुण किने स्टार्ट किया, उस तो बाद इंडिया ने स्टार्ट किया 2002 च RBI के गवर्नर ने कहा सी। हुण RBI हुण अगर आप KYC के कॉम्पोनेंट KYC के 3 कॉम्पोनेंट ने, किहड़े ने? एक तो हुंदा है ID वेरीफिकेशन, एक हुंदा है फेस वेरीफिकेशन, एक हुंदा है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। ठीक है जी। अगला करते हैं, हु रोट अष्टाध्यायी द अर्लीएस्ट एग्जिस्टिंग ग्रामर ऑफ संस्कृत। एक किन्ना लिखी सी? ये लिखी सी पाणिनि ने। किन्ने लिखा सी? पाणिनि ने लिखी सी। ये सब नाल पुरानी ग्रामर है संस्कृत दी। ये इंडो आर्यन टाइम तो है। ठीक है जी, वो उदों तो है। ये लिखी किन्ने सी? पाणिनि ने लिखी सी। कितों लिखी सी? 500 BC च। कितों लिखी सी? 500 BC। ठीक है जी। अगली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 6 वर्किंग लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इन्हां चों किहड़ियां 6 माननीय या मान्यता प्राप्त भाषावां ने संयुक्त राष्ट्र च? देखो जिहड़े अपने 5 कंट्रीज हैं वो तो अपन पता ही ने, चाइना, फ्रांस, USA, UK तो USSR। उन्हां दी भाषावां किहड़ियां ने? चाइना दी चाइनीज़ है। ठीक है, एक तो चाइनीज़ होगी, एक इंग्लिश USA UK च बोली जाती है, एक फ्रेंच, एक स्पैनिश भी उत्थे बोली जाती है, तो एक रशियन। ये सारियां वो भाषावां ने जिहड़ियां बोलियां जांदियां ने
क्योंकि USA तो USSR 'ਚ बोली जांदियां ने, ठीक है। ये वो भाषावां ने जिहड़ी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त ने, ठीक है। अरेबिक एक जी भाषा जिहड़ी बाद 'चों मान्यता प्राप्त हुई, मतलब जिन्होंने बाद 'चों मान्यता प्राप्त की गई। हुण अगर तुहानूं नहीं भी याद आंदा तो गल याद रखो, देखो इहनूं कहंदे एलिमिनेशन मैथड। देखो हिंदी नहीं हैगी संयुक्त राष्ट्र की भाषा, तो जर्मन हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि जर्मन वो लोग सी जिहड़े संयुक्त राष्ट्र के अगेंस्ट सी, तो जर्मन तो कदे हो ही नहीं सकती। इस करके B, C, D ऑप्शन तीनों ही गलत हो गए, क्योंकि C तो D से जर्मन लिखा है, तो B से हिंदी। इस करके इहदा आंसर की बनेगा, इहदा आंसर बनेगा A ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आया जी। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज़ एजेंसी रियूटर्स बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। जी रियूटर एक कंपनी है, एक किहड़ी कंट्री नाल बिलोंग करती है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं 371। तो रियूटर जी कंपनी है वो यूनाइटेड किंगडम च है। कित्थे है जी? यूनाइटेड किंगडम। ये है कि एक न्यूज़ एजेंसी, एक न्यूज़ एजेंसी मतलब जो खबरां छापते हैं, ठीक है। न्यूज़ एजेंसी है। इहदा हैडकुआटर कित्थे है? इहदा हैडकुआटर है लंडन च। कित्थे है जी? इहदा हैडकुआटर है लंडन च। ये स्टार्ट किने कीती सी? ये स्टार्ट कीती सी 1851 विच। एक बंदा है जर्मन दा, पॉल रियूटर। 1851 च इहदी शुरुआत हुई सी। ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। शुरू किने कीती? पॉल रियूटर ने। किहदे नाम से शुरू है? पॉल रियूटर, ठीक है। पॉल रियूटर, ठीक है जी। इहदा हैडकुआटर कित्थे है? लंडन, यूनाइटेड किंगडम च। इहदे फाउंडर कौन ने? पॉल रियूटर। किहड़े सन च होए सी? 1851 विच, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। डोलड्रम्स इज़ अ जोन ऑफ। डोलड्रम्स की है? डोलड्रम की है? डोलड्रम एक्चुअली फुल फॉर्म डोलड्रम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस नूं। बी ऑप्शन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस नूं। ये हुंदा की है? ये जिहड़ा अपना अर्थ है इहदे इक्वेटर दे 5 डिग्री उपर ते 5 डिग्री थल्ले जिहड़ा आ एरिया इत्थे एक हवावां चलदियां ने, ठीक है। वो हवावां घूम के वापस इक्वेटर से आंदियां ने, कन्वर्ज हो जांदियां ने। उन कहंदे ने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। की कहंदे ने? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। इहनूं इच दे नाम नाल भी जानिया जाता है, ठीक है जी। अगला देखते हैं। हू अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का फाउंडर प्रेजिडेंट कौन है? ये सारे याद होना चाहिए। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को च लभी गई सी 1913 च। ते इन्हां दे फाउंडर प्रेजिडेंट ने सोन सिंह पकना। कौन है जी? सोन सिंह पकना। ये जिहड़े सैन फ्रांसिस्को च इंडियन रहिंदे सी उन्होंने स्टार्ट की सी। उन्होंने एक अखबार स्टार्ट की सी, उनका नाम सी गदर, ठीक है जी। इन्हां दी पार्टी का नाम भी इन्हां दी अखबार के नाम तो पिया गदर पार्टी, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं। अगला है ली कॉर्ब्यूजर द आर्कीटैक्ट ऑफ चंडीगढ़ वाज। ली कॉर्ब्यूजर कौन सी जिन्हों ने चंडीगढ़ का पूरा आर्कीटैक्ट किया, मतलब नक्शा बनाया सी, ठीक है। तो एक किहड़े कंट्री नूं बिलोंग करते हैं? देखो एक स्विस फ्रेंच आर्कीटैक्ट ने। स्विस फ्रेंच मतलब कि जिहड़ा इन्हां दे जिहड़े पैदा होए सी स्विट्जरलैंड च। कित्थे होए सी? स्विट्जरलैंड च। पर उस तो बाद इन्होंने नागरिकता ले ली फ्रांस की नागरिकता ले ली। इस करके स्विस फ्रेंच इन्होंने कहा जाता है। इन्होंने फ्रांस की नागरिकता लई, जी इन्होंने फ्रांस की नागरिकता लई सी, वो लई सी इन्होंने 1931 च। कितों लई सी? 1930 च, 1930 च इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली सी। तो बड़े मशहूर सी आदे टाइम के जिहड़े वड्डे सिटीज़ सी उन्होंने आर्कीटैक्ट उन्होंने नक्शे बनाते सी, ठीक है जी। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये भी आ सकता है कि चंडीगढ़ का निर्माण या चंडीगढ़ के आर्कीटैक्ट कौन सा? तो आंसर सी ली कॉर्ब्यूजर, ठीक है जी। अगला देखते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली कंसनट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो इनू समझने वास्ते अगर तुहानू सिंधु नदी बारे पता है या इंडस नदी बारे, तो देखो जो अपना भारत है ना, तो जम्मू कश्मीर हो गया इधर, है ना, इधर इंडस नदी आती है, ठीक है। तो इंडस नदी के आले दुआले जो सारा इलाका सी ना वाला, इत्थे अपना गुजरात हो गया, ये सारा इलाका किंदा सी इंडस सिविलाइजेशन का। इत्थे 3 स्टेटां ने, एक पंजाब, एक राजस्थान ते गुजरात। तो इनका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने आप हड़प्पा कल्चर कहने, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इंडस वैली मतलब सिंधु नदी के आले दुआले रहने वाले लोग, ठीक है जी। ये पाकिस्तान च भी रहते थे उस टाइम पर, पर हुण इंडिया के पंजाब, राजस्थान ते गुजरात विच रहिंदे ने, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं। निर्मल भारत अभियान योजना, जिहड़ी निर्मल भारत अभियान योजना है, ये किंदे नाल जुड़ी हुई, किंदे नाल एसोसीएटेड है? अच्छा, एक होर गल याद रखना, जिहड़ी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये लगभग 3300 BC च आई सी, ठीक है जी। चलो अगला करते हैं।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1999 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1999 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟਸ ਇਨ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਲਟ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟਸ ਇਨ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਦੇ 4 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ IBRD, IBRD, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ IDA। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ MIGA। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ IDA, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ IFC, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ MIGA, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਵਿਚ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ 'ਚ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਫਰੀਕਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਫਰੀਕਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਸੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਬਨਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ USA ਅਮਰੀਕਾ, USSR, ਰਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ UK ਲੰਡਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ 5 ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 5 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰੇਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? B ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ UK ਦੀ, ਫਰੈਂਚ ਰਸ਼ੀਅਨ USSR ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅਰੇਬਿਕ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀਆਂ, ਦ ਓਲੰਪਿਕ ਫਲੇਮ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਫਲੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਗੋਡ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡ ਜਿਊਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਸ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਫਲੇਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ।
पर ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਗੇਮਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਦ ਮਾਡਰਨ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਫਲੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਲੇਮਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਫਲੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਫਲੇਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਮਗਧਾ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਮਗਧਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ ਮਗਧਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਭਾਟੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 558 BC ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਬਿੰਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਮਗਧਾ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? 1। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? B ਅਤੇ C ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ B ਅਤੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਕਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਕਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਕਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਕਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਚਲਕਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? B, 2 ਦਾ B। ਇਹ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤਾ ਸੇਮ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਦਾ D। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? D ਆਪਸ਼ਨ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? D ਆਪਸ਼ਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ ਮਗਧਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਕਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ ਚਲਕਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਲਗਭਗ 1947 AD 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1014 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਕਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਇੰਸਰਟਿਡ 10th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਨ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 10ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? 52ਵੀਂ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MP ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, MLA ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ MP MLA ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ 10ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਜ਼ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਾਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਸਾਕਾ ਈਰਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਕਾ ਈਰਾ ਇਜ਼ 78 ਈਅਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਈਰਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਕਾ ਈਰਾ 'ਚ ਜਦੋਂ 0 ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਰਜਨ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ 78ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 78 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੀਰਾ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੰਥ ਫਾਲਗੁਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆਫ ਸਾਕਾ ਹੀਰਾ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਜੋਰਜਨ ਕੈਲੰਡਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਜਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਹੀਰਾ 78 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? D ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ CEOs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਕਟ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਨੋਈ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2011 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ